श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजूराज महाराणी की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी कृत बीतक प्रकरण 8 अंतर्ध्यान एवं बलिदान। अब तुम सुनियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सदगुरु हादी महान बुद्धि न सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ना परम शिष्य महामती श्री लालदास जी महाराज पुनः पद्मावती पुरी धाम पन्नामा श्री बंगलाजी मंदिर धनीना तखत ने बार बार प्रणाम करी पोताना सिंहासन पर आरूढ़ थया छे। ब्रह्मसृष्टि सुंदर साथ जी ने निजानंद संप्रदाय नी अंदर ब्रह्मसृष्टि सुंदर साथ में शिरो धार्यो एवं महामती प्राणनाथ जी अने श्री फूलकुंवर तेजकुंवर ना जेने श्यामा स्वरूप नाम आप्या छे तेओए धर्म माटे जे कुर्बानी अने बलिदान आप्या छे तेनी सुंदर दिव्य चरित्र लीला कही सुंदर साथ जी ने प्रेरणा करे छे। एणे पगले आपण चालीए ए पगला छे परमाणु सुंदर साथ जी। दिल में एवा सुंदर भाव ले छे ने 5 स्वरूपनी शक्ति हृदय में प्रगट थता ज वाणी प्रगटवा लागे छे ने आप श्री लालदास जी महाराज फरमावो छो अब तुम सुनियो। हवे सुंदर साथ जी तमे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। देखो अपने कदम निजानंद संप्रदाय नी महान लीला में पोतानी कुर्बानी आपवावाळा सुंदर साथ जी देखो अपने कदम एटले के हमने केवा पगला भरी बताव्या केवी कुर्बानी आपी तेनु वर्णन करता कहे छे साथ चले जिन बात सो। इस पर धर्म पर कुर्बान थवा वाला श्री जी पर पूर्ण विश्वास राखवा वाला जे सुंदर साथ जीए जेवा पगला भर्या छे कुर्बानी जेवी रीते आपी छे देत नसीहत आत्मा अने एमना भरेला पगला नसीहत एटले शिक्षा सुंदर उपदेश आपे छे कि आपणी आत्मा ने केवी रीते जगाड़ाय। कुछ किया श्री बाई जी ने અહીં શ્રી બાઈજી રાજ મહારાણી જી નું નામ આવે છે તો એ તેજ કુંવરજી ના ધામ ગમન ની લીલા છે। કુચ કિયા એટલે કે સંવત 1750 વૈશાખ સુદી અષ્ટમી ના દિવસે શ્રી તેજ કુંવર બાઈજુરાજ મહારાણી એમણે સુરતા પરમધામ માં લગાવી સંસારનો ત્યાગ કર્યો। आगे श्री जी साहेब श्री दरबार बंगलाजी में धणी स्वयं प्राणनाथ जी ना चरण में बेसी एमना चरणों में प्रणाम करता सुरता परम धाम में लगाई संसार ने छोड़नारा महान आत्मा ने लीला ने संभळावे छे। जीत चली सब साथ में 12,000 ब्रह्म सृष्टि संसार में अवतरित थई छे एमा श्यामा स्वरूपा श्री तेज कुंवर जी पोताना प्रेमनी परीक्षा में सफल थया छे। तो लालदास जी लखे छे जीत चली सब साथ में बधी ज ब्रह्म सृष्टिओना अंदर कुर्बानी में सर्वश्रेष्ठ पोते साबित थया। सब धन धन कहे अब आज पण अनेक वर्षों वीतवा छता एवी कुर्बानी आज सुधी संसार में कोई आपी नहीं। सूर कई संसार में होत तलवारों टुक टुक पर इनकी तोल न आवही जो हक वास्ते हुए भूक भूक। आज बाईजूराज महाराणी एक क्षण में धणी नी आज्ञा ने शिरोधार्य करी संसार ने छोड़ी दीधो। आ देह ने छोड़ता वार न लागी तो बधा ज एमने आज पण धन धन करी एमनी कुर्बानी ने गाथा गाई छे। संवत 1750 में समय आपे छे लालदास जी महाराज संवत 1750 में वैशाख सुखी अष्टमी वैशाख सुदी अष्टमी अजवाड़िया शुक्ल पक्षनी अष्टमी ना दिवसे श्री तेज कुंवर बाईजूराज महाराणी धनीना चरणों में पोतानी ध्यान लगावी सुरतान परमधाम साथे जोड़ी। 12 बुध पहर दिन चढ़ते अने पवित्र दिवस हतो बुधवार
પહોર દિન ચડતી સવારમાં પ્રથમ પ્રહરમાં જ ठोर अपने जाय जब અને એમણે પોતાનું ચિત્ત વૃત્તિને પોતાની આત્માને મૂળ મિલાવા સાથે જોડી દીધી. संवत 1751 એવી જ એક લીલા છે. ત્યારબાદ સંવત 1751 अषाढ़ के महीने અષાઢ મહિનાનો પવિત્ર દિવસ છે. ગુજરાતી મહિના પ્રમાણે दिन चौथ पिछली रात में અષાઢ વદ ચોથનો દિવસ અને ત્રીજની રાત્રિનો મહિમા અહીં બતાવી રહ્યા છે. धनी पहुँचे धाम अपने આપ સ્વયં મહારાજ ઠાકુર, જેને શ્રી પ્રાણનાથજી ઇન્દ્રાવતીની આત્મા કહીએ છીએ, તેઓએ પોતાની સુરતાને પરમધામમાં લગાવી પોતાની લીલાને ત્યાં સંપૂર્ણ કરી. 12 शुक्र जुम्मे का અને તે દિવસે ઉત્તમ પવિત્ર દિવસ હતો શુક્રવાર. पिछली रात बड़ी दोया ત્રીજની રાત્રે, પાછલી રાત્રે 3 વાગ્યા પછીનો સમય બતાવ્યો છે. पहुँचे अर्श अजीम को અર્શ અજીમ, અજીમ એટલે શ્રેષ્ઠ, અખંડ પરમધામ જે શ્રેષ્ઠ જગતમાં સ્થાન છે, ત્યાં પોતે પહોંચ્યા. दारुल बका कहया આ सोया ધણીની પરમધામ ગમનની લીલાને દારૂલ બકા કહ્યા. અખંડ પરમધામની અખંડ લીલા નામ આપ્યું છે. દારૂલ બકા એટલે પરમધામ. जिन मोमिन की को पहचाना અને એ સમયમાં જે બ્રહ્મસૃષ્ટિ સુંદર સાતની આત્મા જાગી હતી, ધણીને ઓળખતા હતા, तीन बांधी कमर તેઓએ પણ કમર બાંધી, એટલે કે તે પણ આ સંસારને છોડી પરમધામમાં પોતાની સુરતા લગાવી સંસારનો ત્યાગ કરવા માટે તૈયાર થયા. सौंपी आत्म कदमों અને પોતાની આત્માને ધણીના ચરણોમાં એમણે સોંપી. हुए सब ऊपर સમસ્ત સંસારમાં આજ દિન સુધી આટલી મહાન ગાથા કોઈની નથી. એટલા ઉચ્ચ સ્થાન પર પોતાના પ્રેમથી સફળ થયા. जिन दिल खिन एक न करी જેણે એક જરી પણ ઢીલ, એક ક્ષણની પણ ન કરી, ક્ષણવારની અંદર જ ધણી સાથે એમણે પણ કૂચ કરી, એટલે કે પરમધામમાં સુરતા લગાવી. सुन के पानी किया हरामा સુન કે પાણી કિયા હરામ. ધણી થઈ રહ્યા છે. જ્યારે શ્રીજીના મુખે વચનો સૈયા આબાહમાં ધામ ચાલે છે, તેમણે પાણીનો આગ્રહ ન કર્યો. પાણી પણ હરા અન્ન જળનો ત્યાગ કરીએ જ ક્ષણે પોતાની આત્માને પરમધામમાં એમણે જોડી દીધી. हम पहुँचे सेवा मिने પોતાના જીવનને આનંદિત માને છે કે અમે ધણીની સેવામાં, અમે કુરબાન થવામાં સફળ થયા. और न कोई काम બસ આત્માને જગાડી પરમધામમાં જાગવાનું જ કામ હતું. એ જ કામ માટે પોતે સર્જાયા હતા. श्वास न खाया बीच में વચ્ચે એમણે થોડો શ્વાસ પણ ન ખાધો. જેવો હુકમ મળતા જ આ સંસારનો ત્યાગ કર્યો. छोड़ो न साइत સાઈડ એટલે સમય, ક્ષણનો સમયને પણ ચૂક્યા નહીં. उठे धाम वतन में પરમધામમાં એમની આત્મા જાગી ગઈ. हे फरदारो क्या मत જેને માટે ભવિષ્યવાણી કહે હતી ફરતા રોજ, એટલે આવતીકાલે ક્યામત થશે, તો એ દિવસ આજ આવ્યો છે. બ્રહ્મ સૃષ્ટિને આત્મા જગાડી પરમધામમાં પહોંચવાનો. हम साथ देखत रहे બીજા સુંદર સાત હતા, બધા તન ન છોડી શક્યા, વિરહ વિયોગ કર્યો. પણ એટલે એમણે લખ્યું, લાલદાસજી પોતે પણ હજુ જીવતા છે, બેઠા છે, તો એમણે કહ્યું અન્ય સાત જે હતો ને એ ખાલી જોતા રહ્યા. जिन घेर लिया गेट ધ્યાન એટલે નિંદ્રા, માયાનો પ્રભાવ. જેને માયાએ બાંધી લીધા, સંસારની આસક્તિ હતી, તો એવા લોકો પ્રાણ ન છોડી શક્યા. जब आंखें खुली જ્યારે આંખ ખુલીને સમજણ આવી કે અમે શું ગુમાવ્યું છે, એ સમય ગયો અમારા હાથથી, ત્યારે ખૂબ પસ્તાવો થયો. ताई क्यों ना पड़े चैन પછી ચેન નથી પડતું કે અમે કેવી રીતે પોતાની જાતને બ્રહ્મ સૃષ્ટિ સુંદર સાત કહીએ, અમે પરમધામના છે એમ સાબિત કેવી રીતે કરીએ, અમે ધણીને પ્રેમ કરીએ છીએ કેવી રીતે સાબિત કરીએ. એટલે હવે ચેન પડતું નથી. दर्द न आया धनी का દરદ ના આયા ધનિક. આપણને છોડીને સદગુરુ જતા હોય, ધણી જતા હોય, અને તમને દર્દ ના પેદા થાય. આજ પણ ઘણા કહે છે કે પ્રાણનાથજીને દેવચંદ્રજીના વિયોગ કેમ કરવાના, શા માટે ઉપવાસ કરવાના. આજે એમનો અંતર ધ્યાનની લીલાનો દિવસ આવે તો ભાવુક સુંદર સાથે આજે પણ રુદન કરે છે, કલ્પાંત કરે છે, વીરાના ગીતો ગાય છે, અને ઘણા પ્રાણ પણ છોડી દે છે. પણ નિષ્ઠુર બનેલી આત્મા
દર્દના આયા ધનિકા એમના હૃદયની અંદર ધણીના પ્રત્યેનું દર્દ ન પ્રગટ થયું. વાણી તો કે છે બીચોહા સુનત હાદિકા ઓર સાબિત રાખે અંગ સો નહેચે નહીં વાસના તાકે જીવ કો વેલો કરું સંગ. જે ધણીના નામ પર કુરબાન ન થાય ને એ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ ન હોય, એ જગતનો જીવ હોય. બિછુડતે ન ઉડિયર વાહે, ધણીથી વિયોગ થઈ રહ્યો હતો, ધણી જઈ રહ્યા હતા તો આત્મા એની ન જાગી જે જગતના જીવો હતા. સાથ મિલે તિનકા, અને એટલે હવે જીવતા બેઠા છે તો સુંદર સાથની વચ્ચે એમને ઊંચું જોઈ અને ચાલવાની હિંમત નથી. હવે એમને શરમ આવે છે મુખ ઊંચા હોવે ક્યો તાએ, કે અમે પ્રેમ કરવામાં સફળ ન થયા, ભક્તિમાં સફળ ન થયા, ધણીની ઉપર કુરબાન ન થઈ શક્યા. જીતી બાજી હાર દઈ, આમ ધણી જેને રૂબરૂ મળ્યા હતા એમણે જીતેલી બાજી હારી ગયા. એ દર્દ બડા મોમીન, આ સુંદર સાથ બ્રહ્મ સૃષ્ટિનું મહાન દર્દ હતું, ધણી સાથે વિયોગ લેવાનું. એ કહેને મેં ન આવત, શ્રી રામદાસજી મહારાજ કે છે એને શબ્દોમાં કેમ કરી વર્ણન કરવા કહી ન શકાય. બહોત ભારી હોશી રોશન, બહોત ભારી હોશી રોશન. પછી જ્યારે આ વાત જાહેર થશે ત્યારે બહુ ભાર લાગશે. અરે રે, અમે તો કેવા નિષ્ઠુર બન્યા. અમે આ પોતાની જાતને સુંદર સાથ કહેતા હતા, પરમધામના કહેતા હતા, પણ અમે માયાને છોડી ન શક્યા, માયાને વાલી કરીને બેઠા. ના તો સિરદાર શિરોમણી, જો આવું લગન ન લાગતી હોત તો પોતાની જાતને સિરદાર, આગેવાન, શિરોમણી, શ્રેષ્ઠ સુંદર સાથ કેવી રીતે કેવડાવી શકો? થી બેશક પહેચાન, શ્રી લાલદાસજી મહારાજ હવે પોતાનો દાખલો આપે છે કે હું બધાય સુંદર સાથમાં શિરોમણી હતો, આગેવાન હતો, તો પણ મેં કેમ પ્રાણ ન છોડ્યા? તો એમણે સાબિતી આપી. એનું કારણ બતાવ્યું એમણે કે થી બેશક પહેચાન. બેશક મને ધણીથી પૂર્ણ ઓળખાણ હતી, પણ હું ધણીની આજ્ઞાને કારણે જીવતો રહ્યો છું, નહીં તો મેં પણ ક્યારના પ્રાણ છોડ્યા હોત. પર આખર બખત ફલ સમે, પણ આખર સમય મૃત્યુનું ફળ મળવાનો સમય આવે, ધામના દરવાજા ખોલવાના હતા ત્યારે હાય હાય હમે કછું ન રહ્યા ઈમાન, અને ત્યારે ઈમાન નથી રહેતો. એ જ બ્રહ્મ સૃષ્ટિના પ્રેમની પરીક્ષા છે. અંત સમય આખી જિંદગી ભક્તિ કરો અને ખરા સમયની અંદર રાજ્યથી વિમુખ થયા, પ્રાણ ન ત્યાગી શક્યા, ધણીની સાથે ન ચાલી શક્યા, તો એવા વિમુખ થયા. એ માયાનો પ્રભાવ હતો. પર આખર વખત ફલ સમે, થઈ ગયું નિસ્બત. નિસ્બત હમારી ના રહી, અને જે સુંદર સાત ધણીના અંતર ધ્યાન સમયમાં એમની સાથે ન જઈ શક્યા ને, તો એમનો આત્માનો ધણી સાથેનો નાતો ન રહ્યો. નિસ્બત હમારી ના રહી, ના તો વતન હમારો શ્રીધામ, નહીં તો અમે રોજ બૂમો પાડી પાડી કહેતા અમે પરિણામી રે પરમધામના, અમે પરમધામના છે, અમે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ છીએ, સુંદર સાથ છીએ, પણ પરીક્ષાના સમયમાં, કસોટીના સમયમાં અમે સફળ ન થઈ શક્યા. તિન સામે ના દેખ્યા, એમણે ધણી આપેલા વચન, એમણે કરેલી આજ્ઞા, એમની વાણીને પણ એમણે એમની સામે નજર ન કરી. સો છોડાયા દજાલ ને ઠા, તો આ કર્તવ્ય કોણે કરાયું? માયાએ, દજ્જાલ, નાસ્તિક બુદ્ધિ જેને કહે છે. દજ્જાલ એટલે નાસ્તિક બુદ્ધિએ ધણીના સમયમાં અમને વિરહ વિયોગ ન આવવા દીધો. એસા પશુ ભી ન કરે, અને ત્યારે પોતાની જાત પર ધિક્કાર વરસાવતા શ્રીજી મહારાજ સમજાવતા કહે છે કે આવું તો પશુ પણ નથી કરતો. પ્રાણી પણ પોતાના બાળક માટે એટલો પ્રેમ કરે. કદાચ ગાય તાજી વિયાયેલી હોય ને એનું વાછરડું કૂવામાં પડી જાય તો ગાય તો વિલંબ ન કરે ક્ષણનો, એ પણ બચ્ચાની પાછળ પ્રેમ વશ બની કૂવામાં ઝંપલાવી દે. એ વિચાર ન કરે કે હું જીવિત રહું, પણ અમે તો એ પણ ન કરી શક્યા. એટલે કે પશુ જેવા પણ અમે ન થઈ શક્યા. જીન માયા કો પ્રીત, અમે માયાની સાથે બંધનમાં બંધાઈ માયાને પ્રેમ કર્યો. हमसे कछु ना हुआ, પોતાની જાત પર દુઃખ આવે છે કે અમે અમારાથી કંઈ ન થઈ શક્યું. કछु ના આઈ રીત, કોઈ પ્રેમ કરવાની, કુરબાન થવાની સાચી રીત ન આવડી. એ રહે શ્રી રાજ કે હુકમે, હવે જેટલા સુંદર સાથ રહ્યા એમાંથી કેટલાકને અપવાદ કયા. તો જેટલા જીવતા હતા તો છત્રસાલ, લાલદાસ, મુકુંદાસ, કેશવદાસ, નવરંગ સ્વામી એ બધા હયાત છે, પણ એ બધાને ધણીએ કંઈક કામ સોંપ્યા છે. એમના હુકમથી હજુ સંસારમાં બેઠા છે.
और न कोई उपाय। ધણીની આજ્ઞા પાલન કરવાનું છે. લાલદાસજી મહારાજ કે છે એટલે બીજો કોઈ ઉપાય ન હતો, નહીં તો અમે આવું કેમ કરીએ. जान शिरोमणि क्यों रहूं। પોતાની જાતને શિરોમણી શ્રેષ્ઠ ગણાવતા હોય, બ્રહ્મ સૃષ્ટિ પરમધામની આસવાઈ કહું કેવી રીતે સંસારની અંદર રહી શકું. पर हुक्मे कछु न बसाय। પણ રાજ્યનો હુકમ હતો કે તમારે વિતક ગ્રંથ લખવાનો છે, એટલે એની આગળ અમારું કશું ના ચાલ્યું. અમે બેવસ બન્યા. પસાય એટલે બેવસ. कहा तो कहूँ मैं इनकी। અને એટલે કે છે કહાલો કહું મેં ઇનકી. આ લીલાની વાત હું કેટલીક કહું તમને. दिक दिक हुआ आकार। જ્યારે શ્રીજી અમને છોડીને ચાલ્યા ગયા અને અમે સંસારમાં બેઠા છીએ, ત્યારે આ શરીર ઉપર, આ દેહ ઉપર ધિક્કાર વરસતો તો હું કેમ જીવતો રહ્યો, કોના માટે જીવતો રહ્યો, હું કેટલો નિષ્ઠુર બન્યો. अब कहूँ मैं तिनको। હવે એ સુંદર સાથજીની લીલાઓની ચરિત્રની વાતો કરે છે. वो संग चले साथ सिरदार। જે ધણીની સાથે સુંદર સાથના આગેવાન બની પ્રાણ છોડી ધણીની સંગે પોતે ચાલી નીકળ્યા. शंकर हजूरी चले। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. જેમનું નામ જ હતું હજુરી, શંકર હજુરી, જે સતત 11 વર્ષ સુધી ધણીના ચરણોમાં હજુરી તરીકે અને સદગુરુ દેવચંદ્રજીની ગાદીની સેવાની જવાબદારી જેને સોંપવામાં આવી હતી, એવા શંકર હજુરી સર્વપ્રથમ ધણીના ચરણોમાં મસ્તક નમાવ્યું, પ્રણામ કર્યા અને પોતાના પ્રાણ છોડી અને મૂળ મેલાવામાં ધ્યાન લગાવી દીધું. और चले लालमान। અને લાલમન એ પણ અગ્રગણ્ય સુંદર સાથ છે, એમણે પણ પોતાનો દેહ છોડ્યો. और नारायण दास जो। અને એક નારાયણ દાસ અગ્રગણ્ય સુંદર સાથ છે, એ પણ ધણીનો વિયોગ સહન ન કરી શક્યા. कहे खास स्वामी। આ ખાસન ખાસ પ્રાણનાથજીએ જેને વિશેષ પરમહંસોની પદવી આપી હતી, એવા મહાન આ સુંદર સાથ હતા. गोदावरी और किशनी। ખંભાતના ગોદાવરી બેન, જે સતત બાઈજુરાજ મહારાણીની સેવામાં સદાય રહેતા, આજ ધણીની સાથે જ્યારે આ વિરહ અને વિયોગની વાતો આવી તો ગોદાવરી બાઈ અને કિશની બાઈએ પણ પોતાના પ્રાણ છોડ્યા. संग लिया धनजी ने। અને ધનજી ભાઈએ પણ સંસારને છોડ્યો. भय आशिक दिन इस्लाम पर। દિન ઇસ્લામ એટલે કૃષ્ણ પ્રણામી ધર્મ, નિજાનંદ સંપ્રદાય, એના સાચા આશિક બની પોતાના પ્રાણ અર્પી અને કુરબાનીને સાબિત કરી. धाम बिले अपने। પોતાને ધણી સાથે ધામમાં મૂળ મિલાવવામાં, મેલો કરવા એટલે મિલન કરવા માટે દોડી ગઈ આત્માઓ. बड़ा जस लिया जसिया। સાથે જ જસિયાભાઈ સુંદર ગાયક હતા. જસિયો હમસી ગાય કિરંતન ગ્રંથમાં એમના પણ પદોને વાણીમાં મેં સ્થાન આપ્યું છે. એવા જસિયાભાઈ જસ લઈ ગયા. जिन छोड़े न राज कदम। જેઓએ ધણીના ચરણને ન છોડ્યા, ધણીની સાથે જ સંસારનો ત્યાગ કર્યો. साथ में धन्य धन सबो कही। અને એમને બધાયના નામ લઈ લઈ સર્વ સુંદર સાથજી એમને ધન ધન કયા. કેટલા મહાન આત્માઓ છે. जाग पहुंची आत्मा। એમની પરમધામની મૂળ સ્વરૂપની આત્મ જાગી ગઈ. और अंबो भाई चली। અને અંબોબાઈ પણ ધણીના ચરણ પર કુરબાન થઈ ગઈ. थी इश्क में गरक। બહુ પ્રેમી બાઈ હતી. ઉંમર ઘણી હતી, જ્ઞાન ખૂબ ન હતું, પણ ધણી માટે પ્રેમ બહુ હતો. એ જીવી ન શકી ધણી પાછળ. इन ऊपर मेहर महबूब की। એમની પર રાજ્યની ખૂબ કૃપા હતી. મહેબૂબ આપણા ધામ ધણીની ખૂબ કૃપા થઈ હતી. पहुंची कदमो हक। શ્રી રાજ્યના ચરણોમાં પહોંચી ગઈ ધણીની સાથે સાથે. और जो रतनबाई। અને રતનબાઈ चली राज के साथ। શ્રી પ્રાણનાથજીની ઉપર એ પણ કુરબાન થઈ ગઈ. એણે પણ દેહ છોડી દીધો. साची रहे सेवा मिने। સતત 24 કલાક ખૂબ નિષ્ઠાપૂર્વક ધણીની એ સેવામાં હાજર રહેતા. तो धनिए पकड़े हाथ। તો શ્રી ધામ ધણીએ એમના હાથ પકડી અને છેક પરમધામ સુધી એમની આત્માને જગાડીને લઈ ગયા. रामबाई आपा डारिया। રામબાઈ નામની અગ્રગણ્ય સુંદર સાથ છે, એણે પણ પોતાની જાતને કુરબાન કરી દીધી. એ પણ પોતાના પ્રાણ છોડી પરમધામના પંથે પહોંચી. थी सेवा में आशिक। શ્રીજી ઉપર ખૂબ આશિક હતી. 24 કલાક પિયા પિયા, ધની ધની, તુહી તુહી, જેના હૃદયના સ્મરણ હતા, તો રાજ્યની એ સાચી આશિક હતી. जान के तो अपना।
એમણે પોતાની અંગના સમજીને સ્વીકારી લીધા. સાથ રખી હતા જે અગ્રગણ્ય હતી, જેને પોતાના હૃદયમાં સ્થાન આપ્યા ને, તો ધણી પોતાની સાથે એટલા સુંદર સાથને લઈ ગયા. એ સાથ જો સંગ ચલે એ શ્રીજીની સાથે જે સુંદર સાથજીએ પ્રાણ છોડ્યા, નહીં તો જમાત તો 5000 ની હતી, પણ જે સુંદર સાથ ધણીના નામ પર માત્ર કુરબાન થઈ ગયા, એ લોકોના નામ અહીં સુંદર શ્રી લાલદાસજી મહારાજ આપણને સંભળાવી એમનો મહિમા ગાન કરે છે. जिन सिर ऊंचा किया मोमीन જેમણે મોમીન એટલે બ્રહ્મ સૃષ્ટિનું મસ્તક ગર્વથી ઊંચું કર્યું કે આવી કુરબાની હોય બ્રહ્મ સૃષ્ટિની. संसार में धन्य धन्य हुए આખા સંસાર એમના નામનો જયઘોષ ગાઈ કરે છે. બધા ધન ધન કહેવા લાગ્યા. जिनके दिल रोशन જેમના દિલ રોશન જાગૃત થઈ ગઈ, જેની આત્મા દિલ પવિત્ર બન્યા, પરમધામ સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. महामति कहे मोमिनो આપ મહામતી શ્રી લાલદાસજી મહારાજ અંતર ધ્યાન અને બલિદાનના પ્રસંગની એક લીલાને વર્ણન કરતા કહે છે, देखो साथ कदम આપણા સુંદર સાથ કોને કહેવાય, બ્રહ્મ સૃષ્ટિ કેવી હોય, એને કેવા પગલા ભરે, તો એનું વર્ણન લખતા કહે છે. अब इनको देख के અને એમના આ પગલા જોઈને તમે પણ એણે પગલે આપણ ચાલીએ, આવો પ્રેમ પ્રગટ થવો જોઈએ. जगाओ अपनी आत्मा હે સુંદર સાજી, તમે તમારી આત્માને જગાવો. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય.